Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağını yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklav için şaktı işler başkara. Alarla biz sizinle tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Qozanda Tatar tili boyunca Xalqara Olimpiada uzdu. Her bir millet xalqara derecede bunday olimpiadanın uzduruğu bilen maqtana almaydı. Rahmet Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliyev Minixanovga. Almatı şəhərində sabiylar için Tatar tili dərsləri. Ana tilini unutmaska yaramay. Tırşırga kerak, ukırga kerak. Qozanda Xəzinə Milli Sənət Qalereyasında fotorəssam Rifqat Yaqupov ko'rgazmasi açıldı. Şol resimlerden benim Tatarlıqqa tartıldım. Ulyanski şəhərinin Urama folklor kollektivi. Şunday matur, zatlı etib jırlaylar, burmaların turu getirib, bilesin işteligine kirib jırlaylar. Tapşırığımız axırında Tarixi Vatan sahifəsi. Qozanda Tatar tili boyunca 9-cı Xalqara Olimpiada uzdu. Əlgi bəygidə türlü jirlərdə qımın etüşü 8-ci 11-ci sınıf oquşları, studentlar qatnaşa. İşi taptavızgan yaşlar Qozanda köş sunaşdı. Vaqiqa orundan bizning reportaj. Her bir millet xalqara derecede bunday olimpiadanın uzduruğu bilen maqtana almaydı. Rahmet Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliyev Minixanovga 9 yıl elek anın hayır fatikası bilen başlangan bu iş yıldan yıl keng kulaş bilen bütün Tatar dünyaсын Tatarstan'a, Qozonga tartdı. İdil boyu fizik, kultura, sport hem turizm akademiya binasında Tatar tili boyunca 9-cı Xalqara Olimpiadanın yumğaqlağı hem tuğan tillerinin bütün Rossiya forumu uzdu. Şurada Tatarstan Respublikasının Rossiyanın türlü tübekleri hatta Türkiye, Qozog'iston, Qirg'iziston, Azerbaycan hem Avstraliya vakilleri qatnaştı. Bizni şunsu suyundira. Mine yıl sayın bu konkursta qatnaşuların sonu arta. Tatarның келешегін саклап калуга юнәлтелгән чараларны үз вакытында үткәреп, аларны iştirak итеп үткәрүдә иң беренче чиратта безнең татар теле һәм әдәбияты укытучылары бик зур әһәмият, зур роль уйнап киләләр. Tatar tili boyunca okutuşular hem alarının okuşuları Olimpiadaga oku yılı başından ok әзерләнәбез ди. Oku yılı başından ok әзерләнә башламасаң, unda bir nindидән нәтиҗәгә erişеп булмый. Oku yılı başından үзеңә шундый максат куеп, үзебезгә инде быел менә призер булырга тырышабыз дип максат куеп әзерләндек. Биремнәргә бергә укытучы белән әзерләндек. Китапларны укыдык, төрле дәреслекләрне карадык. Шулай итеп әзерләнергә тырыштык. Olimpiadada qatnaşучылар Tatar tili һәм әдәбияты буенча язма биремнәр үтәде, Tatar халкы һәм Татарстан тарихы буенча сорауларга җавап бирде, минем шәҗәрәм темасына проект яклады. Минем шәҗәрә проектын эшләгәндә миңа бик ошады, чөнки мин үземнең шәҗәрәне эшли алдым, үзем шуның турында күбрәк мәгълүмат топладым. Форум дәвамында Кайым Насыри һәм Ризаэддин Фәхреддин исемендәге республика премияләре лауреатларын билгеләделәр. İlham bütün Россия яшь шагыйрьләр һәм язучылар бәйгесе җиңүчеләрен тәбрик иттеләр. Алар арасыннан 100-дән 200 кешедән берничә язучы, шагыйрь чыга икән, бу инде ярышның дөрес булуын, бу ярышның файдасы турында сөйли. Чөнки иҗат итү бик авыр хезмәт. Әлбәттә, табигый талант булырга тиеш, ләкин табигый талант белән генә ярак барып булмый, аның өчен укырга, өйрәнергә һәм язарга кирәк. Tatar tili boyunca 9-cı Xalqara Olimpiada җиңүчеләре Татарстан Республикасы Бөектау районы урта мәктәбе укучысы Гөлинә Минзәләева, Пермь краеннан Лейла Назина һәм Төркиянең Иске шәһәрдәге Османгази университеты магистры Гамза Нурналбан. Мин бик шатмын. Чыннан да, чөнки монда булу минем хыялым иде. Qozon u məktəb çağından başlap xəyalım idi benim. Həzir min mında ışana almayım. Allah'a şükür. Yani biz bik motor kişiler bilen tanıştım. Ailem kibik buldu. Ustazlarımız bizden. Yana dostlar taptım. Min kileşəgəmni Tatar tili bilen beylərgə, onu öyrənüyümni davam etərgə tiliyim. Həm Allah buyursa, KFU'nun Tatar tili bölüge həm jurnalistika bölümünə kirərgə koydum. Monday xalqara olimpiadalar elbette kirek. Monday şoralar ul balalarda nindidir tergiş berek. Bu şoralarga qatnaşu balalar üçün zor mümkinlik dip oylayım men. Demek dilimiz var.
Ул шулай булырга тиеш, чөнки безнең халкыбыз дәүләтле халык. Безнең телебез үзенең әдәби нәфислеге, матурлыгы белән, үзенең байлыгы белән ул дөньяда танылган иң дәрәҗәле 14 телнең берсе. Без телебезне белүебез белән һәм аның камиллеге белән сокланырга һәм горурланырга тиеш һичшиксез. Әлбәттә, мондый телнең һәм бу халыкның һичшиксез киләчәге бар. Миләүшә Фәтхетдинова, Татарлар, Казан. Баланың кайсы телдә сөйләшә башлавына тәэсир итүче факторлар күп төрле. Бала чакта башка мөхиттә тәрбияләнгән балалар туган телләрен белми диярлек. Шуны истә тотып, Алмата шәһәрендәге татар үзәге активистлары сабыйлар өчен татар теле буенча дәресләр үткәрергә карар кылган. Беренче дәресләр ничек узуы хакында Әдилә Төхбәтова. Верный, Алма-Ата, Алматы бу гүзәл шәһәренең исемнәре күп, әмма иң мөһиме ул төрле милләт һәм дин вәкилләре булган кешеләрне берләштерә. Бүгенге көндә Алматада 23 мең татар яши. Алар мәдәни үзәкләргә берләшәләр, туган телне һәм үз халкының традицияларын саклап калырга тырышалар. Сандугач, сандугач, бул-бул. Халыкның үткәнен, тарихын, сәнгатен өйрәнгән, хезмәт сөйгән, матурлыкны күрә белгән, үзара дус һәм тату мөнәсәбәттә тәрбияләнгән балаларның киләчәге өметле дип саный дәресләрне оештыручы Виктория Фазыл кызы. Мәктәптә әйтергә булмый, наверное, бер группа сыяклы. Мин уйлыйм, кичкенче балаларга татар телен өйрәтергә кирәк яшь вакытында. Укытучы Раза Каипова сүзләренә караганда, рус һәм казах телле балаларны татар теле белән кызыксындыру зур көч сорый. Аларның телне өйрәнүгә теләген сүндермәү, дәрескә кызыксыну һәм стимул булдыру өчен дәрестә уеннар куллану нәтиҗәле. Уен вакытында укучының иҗат мөмкинлекләре ачыла, мөстәкыйльлеге арта, оештыру сәләте үсә. Укытучы өчен уен балаларны яхшырак аңлау, аларга тагын да ныграк якынау чарасы да дип саный Рауза апа. Алар пока кішкене балалар булгаштан, біз алар белән уйнарга тырышабыз. Уен формасында дәресләребез уза. Дәресләрдә мөһим юнәлешләрнең берсе халык биюләре. Балалар бигрәк тә теләп биеләр. Укытучы аларга бию башкаруга зур тырышлык, оешканлык кирәклеген төшендерә. Музыка, костюмнар, салмак хәрәкәтләре ярдәмендә һәр бала үз халкының мәдәниятенә тагын да тирәнрәк чума. Бию дәресләреннән тыш балалар халык җырына да өйрәнәләр. Җыр татар халкының иң таралган, иң хөрмәтле иҗат җимеше. Җырсыз кеше канатсыз кош ди халык. Шуңа күрә бу татар үзәгендә дә җыр дәресләре укыта. Дәресне алып баручы Наиля Даукаева вокал белән балачактан ук шөгыльләнә. Хәзер консерваториядә укый һәм опера җырчысы булырга хыяллана. Про школу я узнала благодаря моей ученице. Мне самой интересно тоже и свой язык родной подтянуть, татарский язык. И для детей это очень полезно, потому что именно свои корни, знать свой родной язык. И поэтому мы занимаемся с детишками, с маленькими, распеваемся, работаем над дыханием, поем распевочки, поем татарские народные песни. Дәресләр әле башланды гына, шуңа күрә аларга күбесенчә үзәк активистларның балалары һәм оныклары йөри. Тел булмаса милләт булмый. Поэтому без монда зур кешеләр үзебезнең булыкларны, үзебезнең балаларны килеп татарча өйрәтәбез. Не только татарча өйрәтәбез, татарча җырларга өйрәтәбез, татарга бийләргә өйрәтәбез. Ана телене унутмаска ярамый. Тырышырга кирәк, укырга кирәк. Хәзер без минеке внучка белән монда киләбез, ана телене бергә өйрәнәбез. Үз илен, үз ана телен яраткан бала гына үзенең туган җире белән горурлана, аның өчен җаваплылык хиссе тоя ала. Горур кеше ирекле шәхес, ул беркайчан да үз дәрәҗәсен югалтмый дип уйлыйбыз. Һәм нәни укучыларга бу юлда зур уңышлар телибез. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Алмата шәһәре, Казахстан. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Казанда Хәзинә милли сәнгать галереясында фоторәссам Рифкат Якупов күргәзмәсе ачылды. Шул рәсемнәрдән минем татарлыкка тартылдым. Ульяновский шәһәренең Урама фольклор коллективы. Шундый матур, затлы итеп җырлыйлар, бормаларын туры китереп, беләсең, эштәлегенә кереп җырлыйлар. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе.
Татар дөньясы өчен истәлекле көн 26 апрель якынлаша. Бу көнне Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лауреатларны игълан итәчәкләр. Әлеге намзәтләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Казанда Хәзинә милли сәнгать галереясында фоторәссам, репортажлар остасы Рифкат Якупов күргәзмәсе ачылды. Татар халкының көн күреше, милләт йөзләре, бәйрәмнәребез фотокамера объективы аша. Күргәзмәдә Эльвира Хисмутдинова да булып кайтты. Фотограф гаҗәеп уникаль һөнәр. Тарихи вакыйгаларны, эмоциональ кичереш тәэсирләрне бер мизгелдә чагылдыру. Бер фотосурәт хәтта тарих китабын алыштырырга мөмкин. Беренче аппаратымны миңа алдылар 5-нче сыйныфны тәмамлаганда, әни бүлеккә миңа смена аппаратын бүләк итте. Мәктәпне тәмамлаганда ул инде әзме-күпме осталыгы булган фотограф. Тик хезмәт юлын ижауда, телевидениедә ут куючы буларак башлаган. Соңгы 35 елын Рифкат Якупов Камал театрында фотограф. Спектакльләр, гастрольләр, пәрдә арты тормышы берсе дә аның объективыннан читтә калмый. Ижау шәһәрендә туган, Казанга килеп университетка кергәнче бөтенләй татарча сөйләшмәгән шушы Рифкат, ул соңгы вакытларда каядыр бик теләп өйрәнде татар теленә. Һәм аның белән сөйләшкән вакытта хәзер ул бер кайчан бер рус сүзен кыстырмый. Шушы туган телгә, туган дөньяңа, туган халкыңа мәхәббәт аның эшләрендә чагылыш тапты. 27 яшымда татар дөньясы миңа ачыла башлады. Беренче тапкыр мин фән экспедиция белән сәфәргә чыкканым. Без берничә Татарстан, Мамадыш, Кукмара районнары, Арча районы и Вятско-Поленский район Киров өлкәсендә. Татар авылларны чыктык. Шул арада менә беренче рәсемнәрем дөньяга килде. Ул чын мәгънәсендә этнограф буларак та ачыла, татар авылларын һәм андагы халыкны күрсәтә. Әйтик, әлеге барда түбәтәе кигән бабайны ул 1978 елда Ульяновский өлкәсе Аксу авылында төшергән. Бабайга ул вакытта инде 93 яшь булган. Хәзер ул тарихта татар халкының үзенчәлеген чагылдырган 40 аклы-каралы фоторәсем быел Тукай премиясына дәгъва кыла. Татар халкының шин, жанын, аны ул матурда күрмәскән күп кайбер кушмаклары. Ләкин аларны ихлас күңелдән бу кояш астында бу халык яши, аның яшәрлек тамыры бар. Гурлы уята торган әсәрләре. Кайчандыр мин үземә сорау биргәнем, кем соң мин? Фотосәнгать аркылы мин ул сорауга җавап үземә таптым. Мин татар, безнең халык, халыкның гадәтләре, безнең тырышчылыгы, аерым үз характеры татарның. Рифкат Якуповның шәхси күргәзмәләре Россиядә генә түгел, Финляндия, Швеция, Польша, Италия, Австрия, Алман иле, Төркия, Кувейтта да уза. Фотосурәтләрендә ул Урал, Әстерхан, Сибир, Кырым татарларында чагылдырган. 91 елда Кырымда беренче курултай булды Кырым татарларының. Анда Рифкатның күргәзмәсе булды Кырым татарлар турында. Кайту. Башка яктан күрдем үзебезне. И үземә әйттем, бу кеше белән мин танышырга тиешмен. И 30 ел үзебез бергә. Аның фотосурәтләре беркемне дә битараф калдырмый. Алар эштә, тирәндә утырган хисләрне уятырга сәләтле. Шаккатырлык менә күргәзмә, шаккатырлык монда материаллар, мәгълүматлар. Шушы мәгълүматларга карасаң да үзең тарихка чумасың, тарихка кирип китәсең. Яшькә кайткан кебек булып китәсең. Менә без үзебез чыгыш белән авыл ягыннан, авыл кешеләре авылга кайткан кебек буласың. Нидер эштәге кичерешләрне яңадан тудырган кебек булып китә. 50 елдан артык иҗат гомерендә Рифкат Якупов татар мәдәниятен таныту, милләтебезнең халкы көн күреше белән башкаларны да таныштыру өчен күп эшләде. Аның Хәзинә милли сәнгать галереясындагы фотокүргәзмәсен 1 майга кадәр карарга мөмкин. Эльвира Хисмутдинова, Татарлар, Казан. Бүгенге көндә Ульяновский шәһәрендәге мәдәният сарайларында һәм авыл клубларында дистәләгән татар үзешчән сәнгать түгәрәкләре эшли.
Шунысы игътибарга лайык, аларның байтагы халык коллективы дигән мактаулы исемне йөртә һәм аларның саны да елдан-ел арта бара. Төбәкнең татар мәдәният үзәгендә дә балалар һәм өлкәннәр өчен берничә төркем эшли. Ә моннан 3 ел элек үзәктә Урама дигән яңа фольклор коллективы барлыкка килде. Урамага йөрүче кызлар сәхнәдә чыгыш ясау белән генә түгел, җәйләрен татар авылларына барып, борынгы Сөмбер төбәгендәге җырларны, бәйет мөнәҗәтләрен җыю белән дә шөгыльләнә. Әлеге коллективның иҗат эшчәнлеге хакында Рамис Сафин бәян итәр. Россиядә иң беренче булып ачылган Ульяновск татар мәдәният үзәгенең 25 еллык тарихы бар. Иҗат юлларын кайчандыр андагы сәхнәдән башлап киткән берничә үзешчән сәнгать стасы хәзер Татарстанның зур сәхнәләрендә чыгыш ясый. Үзәктә бүген 10-гә якын түгәрәкләрдә 150-дән артык кеше шөгыльләнә. Урама фольклор ансамбле иң яшь коллективларның берсе. Аның җитәкчесе Алсу Әлмәтова мәдәниятта 20 елга якын эшли. Шундый коллектив җыюда аның күптәнге хыялы була. Түгәрәк уенга да бардым. Түгәрәк уенда карап кайттым. Анда төрле коллективлар килгән иделәр. Мин әйтәм, бездә ник юксың ул? Ник бездә Ульяновда андый фольклор ансамбле юк? Шулай диеп, фольклор ансамбле ясарга туры килде. Әлбәттә, коллективның исеме Урама сүзе күпләргә таныш түгел. Ул татарның чәкчәге сыман, Ульяновск өлкәсенең көньягындагы мишәр татарларының кош теле сыман чәй өстәленә куела торган камыр ризыгы. Шунсы игътибарга лайык. Урама кызлары үз репертуарларына халык арасында киң танылу алган татар халык җырларын гына түгел, Сөмбер төбәгендәге онытыла башлаган борынгы җырларны, бәйет мөнәҗәтләрен эзләп табып, аларны зур сәхнәгә чыгаралар. Узган җәйдә алар Инза районындагы татар авылларына барып, байтак кына борынгы җырлар һәм биюләр өйрәнеп кайтканнар. Әбиләр чәй өстәле артында шулай безнең белән сүз башларга яраталар. Утырып чәй эчкәндә иң беренче сүзе була әбиләрнең: "Эй, бәбкә, мин инде белмим, онытканмын, хәтеремдә юк" диләр. Аннары берәрсен чәй эчкәч, әкрен-әкрен сөйли башлар. Сүзләр чыга, сүз артыннан такмаклар чыга. Бер-ике чиняк чәй эчкәннән соң әбиләр торып биеп тә китә башлыйлар. Инза районындагы Драка авылы өлкәдәге иң борынгы татар авылларының берсе. Андагы фольклор да үзенчәлекле. Бирдә аларның үзләренә генә хас булган халык уеннары да сакланып калган. Шуларның берсе язгы йомырка бәйрәме. Өйдә нигә балалар йөреп инде такмаклар әйтә торган булганнар. Кытык-кытык, әби бабай өйдәме, бер йомырка бирәме? Бер йомырка бирмәсәгез, артыгызда күлегез, шунда батып үлегез дия торган булганнар. Ә йомыркаларны җыеп алганнан соң инде алар карандашлар белән, төрле карандашлар белән чәчәкләр, яфраклар эшләй торган булганнар. Ә соңдан инде ул йомыркалар белән менгәннәр тау битенә. Тау битенә менгә, шунда йомырка уеннары уйнай торган булганнар. Элек бит күп җыелышлар була иде. Өстәлләр артында утырып шул җырларны җырлаган әле дә хәтеремдә әле. Коллективка төрле яшьтәге һәм төрле һөнәр ияләре йөрсә дә, аларны татар халык җырлары һәм әби бабайлардан калган рухи мирас берләштерә. Бер вакытны бардым мәҗлескә дә, мәҗлестә бик каты мотор итеп уйнады бер хатын гармонда. Минем башыма уй килде. Эх, мин әйтәм, менә шул гармонист хатынны миңа аласы иде ди. Шулай итеп мин аны яшьтем. Ул иң беренче җырларга килде үзе. Аннан соң икенче репетициягә килде. Апасы белән, өченче репетициягә ике апасы белән килде. Әбиләр, безнең күршеләр килеп йырлап утырганнарын шулай. Әле инде хәзер үзем дә йырлый башладым, шул йырларны искә төшә. Шулай мәҗлестә чыгып йырлап утырып була. Ә узган атнада Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе чакыруы буенча Урама ансамбле җырлык әле тапшыруында булып кайтты. Урама татар фольклор ансамбленә йөрүче кызлар, егетләр барысы да шушы җырлык әле сәхнәсенә килеп, җиңү яулый торган безнең хатын-кызларыбыз, ир-егетләребез. Ә бүгенгесе көнгә килгәндә, бүген безнең инде Ураманың әйдәп баручы солистлары җырлык әле конкурсына катнашты. Урамалылар бу көнне студиядә композиторлар язган әсәрләр белән бергә Сөмбер мишәр татарларының җырларын да башкарды. Алар барбер шушы татар халык җырларын, үзебезнең популяр җырларны үзләренчәрәк башкаралар. Үзләренчә
Үз җирлекләрендә аларның үз традицияләре, үз алымнары бар. Шундый матур, затлы итеп җырлыйлар, бормаларын туры китереп, беләсең, эштәлегенә кереп җырлыйлар. Безнең тамашачылар Сембер үзешчән сәнгать осталарының чыгышын ТНВ Татарстан каналыннан 23 апрель көнне 20 сәгать 30 минутта карый алачак. Ульян өлкәсеннән һәм Казаннан Рамисафин татарлар. 18 гасырда Әби патша Екатерина II идарә иткән чорларда исламга карата йомшаграк караш башлана. Динне кысу туктап тора дисәк тә була. Мөселманнар тормышын җиңеләйтүче кануннар да чыга. Сезнең игътибарыгызга тарихи ватан сәхифәсе. 16 йөзнең икенче яртысы һәм 17 йөз тулысы белән милли һәм социаль изүгә каршы көрәштә уза. Россиядә үзенең реформалары белән дан алган Петр I дә татарларга каршы сәясәт алып бара. 1713 һәм 1720 елларда Петр I татарларны көчләп чукындыру һәм керәшеннәргә икътисади, сәяси ташламалар ясарга кирәклеге турындагы указы чыга. 1731 елда Казан, Түбән Новгород мөселманнарын һәм башка халыкларны чукындыру комиссиясе төзелә. 1740 елларда ул яңа керәшеннәр эше конторасы дип үзгәртелә. Рәсми рәвештә мәҗбүри чукындыруны максат итеп куя бу контора. Казан епархиясын Лука Канашевич җитәкләгән 40-50 елларда бу конторның эшчәнлеге тагы да куәтлерәк була. Петр I-нең кызы Елизавета да шул ук сәясәтне дәвам итә. Татарларны көчләп чукындыру масса күләм төс ала. Татар халкы моңа түзә алмыйча Пугачев җитәкчелегендәге фетнәдә бик актив катнаша. 1762 елда Россия дәүләте тәхетенә императрица Екатерина II утыра. Халыкта аны Әби патша дип тә йөрткәннәр. Нәкъ менә ул идарә иткән елларда татар мөселманнарына карата көчләп чукындыру һәм руслаштыру сәясәте бераз йомшартыла. Моңа әлбәттә Пугачев фетнәсе дә зур йогынты ясый. Екатерина II мөселман дөньясына карата рухи басым ясау сәясәте файдасыз һәм хәтта зарарлы булуын аңлый. Рәсәйдә яшәүче мөселман халкының милли һәм дини ихтыяҗлары исәпкә алына башлый. Екатерина II 1766 елда Идел буйлап сәяхәт кыла һәм Казанга килә. Биредә ул Казан мөселманнары белән очраша һәм аларның үтенечләрен тыңлый. Екатерина II Петербургка кайткач Казанның татар бистәсендә таш мәчет төзергә рөхсәт бирелүе турында указ чыгара. 1767 елда татар бистәсендә беренче таш мәчет төзелә башлый. Аның төзелешенә 62 кеше 5000 сум акча җыя. 1770 елда ул төзелеп бетә. Әлеге чорларда татар морзаларының хукуклары торгызыла. Шәрык илләре белән алыш-бериш итү эшендә татар сәүдәгәрләренә мөмкинлекләр ачыла. 1778 елда Ислам дини җәмгыяте ачыла. Яңа мәчетләр салына башлый, мәктәп-мәдрәсәләр ачыла. 1787 елда Әби патша боерыгы белән Санкт-Петербургта урнашкан Фәннәр академиясе типографиясендә Россиядә беренче басма Коръән чыга. 1788 елның 22 сентябрендә Екатерина II Уфа диния магометаннар законы җыенын оештыру, ягъни диния нәзарәте булдыру турында фәрман имзалый. Екатерина II заманында дин иреге килгән, чукындыру беткән диләр, әмма бу өлешчә генә дөрес. Әби патша фәрманы белән һәркемгә үз динен тотарга рөхсәт ителсә дә, элек көчләп чукындырылганнарга үз диннәренә кайтырга рөхсәт ителмәгән. Моның өчен каты җәза каралган. Бүгенге шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, төрле милләт вәкилләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге төрле тарихи сынауларны җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Без көчле һәм бердәм халык. Сау булыгыз.